Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaa ya wasi'al karami. فليحترم قدر الله مطلقا أبدا وما تتاب أصلا في مدى الزمن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى آخر قول منه بعالمه. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ارتفاعه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الله وآله وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا في هدية أجدك
بالخير. وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام الغيوبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير في أهل كل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الهداية الثالثة والأربعون بعد المئة في ذم الدنيا ونده الآخرة. فائدة روية أن الله تعالى ناجى موسى صلى الله عليه وسلم بمئة ألف كلمة و14,000 كلمة في 3 أيام. وكان منها أن قال له يا موسى مما يتصنع لم يتصنع إلي المتصنعون بمثل الزهاد في الدنيا. Sebenarnya itu di kitab Zuhdi itu salah tuh. Kitab Zuhad sampai Zuhdi. Haknya ada alif nggak? Tambahin alif. Salah di kitab. Bukan salah pengarang, salah pencetak, penerbitnya semua. Kalau nggak ada bahasa depan itu salah. Kan di kitab nggak ada alifnya tuh ya, haknya ya. Zai, ha, dal tuh di kitab ya. Tambahin alif, bukan zai, ha, dal, tapi zai, ha, di haknya ada alif. Dan ini bisa. Ya Musa, lam yatasanna' ilayya al-mutasanni'una bimithli zuhadi في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورعين kurang ya nun tuh bimithli wari'ina kurang ya nun. Kita tuh kalau nggak tahu bahasa Arab ada tahu salah penerbit, bukan salah pengarang, bukan salah penerbit yang salah nyetaknya. Kalau nggak tahu bahasa Arab nggak ngerti itu salah.
ولم يتقرب ولم يتقرب إلي المتقربون إلي المتقربون بمثل الورعين بالورعين عما حرمت عما حرمت عليهم. عليهم. Apa alaihim tuh? Karena al-wari'ina di situ. Kalau dibaca al-wari bukan haram tuh alaihim, tapi haram tuh alaihi. Tuh ada kalimat itu tuh. Kita tahu salah tuh kita. Bukan salah pengarangnya, tapi salah penerbitnya salah. Walam yata'abbad ولم يتعبد ilayya al-muta'abbiduna إلي المتعبدون bimithli بمثل al-bukaina. البكائين. Ada kurang ya, non salah tuh. Kalau nggak tahu salah, mari tahu salah nih penerbitnya. Bukan pengarang ya, bukan penyusunnya, bukan penerbit yang salah kata. Walam yata'abbad ولم يتعبد ilayya al-muta'abbidun إلي المتعبدون bimithli al-bukaina مثل البكائين min khashyati. من خشيتي. Qala Musa قال موسى ya Rabbi يا ربي famadha ماذا a'dadta lahum أعددت wa له bimadha لماذا jazaitahum. جازيته. Qala lahu قال له ya Musa موسى amma az-zuhadu أما الزهاد faqad abahtu lahum قد أبدت له jannati جنتي yabituna يبيتون fiha فيها haythu sha'u. حيث شاءوا. Wa ammal wari'una أما الورعون fa'udkhiluhumul jannata أدخلهم الجنة bighairi hisabin. غير حساب. Wa ammal bukka'una أما البكاؤون falahumur rafiqul a'la هم الرفيق الأعلى la yusharikuhum لا يشاركهم ahadun أحد fihi. Qala ba'duhum قال بعضهم inna iblisa إن إبليس ya'ridu ad-dunya يعرض الدنيا kulla yawmin كل يوم 'ala an-nasi على الناس wa yaqulu ويقول man yashtari يشتري shay'an yadurruhu أن يضره wa la yanfa'uhu لا ينفعه wa yahummuhu ويهمه wa la yasurruhu لا يسره wa yaqulu ويقول ashabuha wa ushabuha شابها nahnu wa yaqulu inna thamanaha لا ثمنها laysa darahima ليس دراهم wa la dananira ولا دنانير wa innama إنما huwa nasibukum ونصيبكم minal jannati من الجنة fa inni ishtaraytuha اشتريتها بأربعة أشياء بعد أشياء لعنة الله لعنة الله وغضبه وغضبه وسخطه وسخطه وعذابه وعذابه وبئت الجنة يعطي الجنة بها فيقولون رضينا بذلك فيقول أريد أن أربح عليكم أربع عليكم فيها فيقولون يقولون نعم نعم فيبيئهم فيبيعهم إياها إياها ثم يقول ويقول بئست التجارة التجارة والله أعلم والله أعلم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثالثة والأربعون بعد المئة في ذم الدنيا ومدح الآخرة. Hikayat yang ke-143 tentang agama itu, Allah itu mencela dunia dan memuji akhirat. Dalam agama, dunia sangat dicela, sangat dihinakan, akhirat sangat dipuji. Makanya prinsip kita cari akhirat, jangan melupakan urusan dunia. Jangan dibalik ya, jangan cari dunia, jangan melupakan urusan akhirat. Akhirnya nggak pernah untuk akhirat. Orang sekarang begitu prinsipnya, cari dunia jangan melupakan akhirat. Akhirnya akhiratnya dilupakan. Dan benar ya, Allah perintahkan cari akhirat jangan melupakan dunia. Kalau nyari berarti dipaksain ya, paksain. Ente nyari sesuatu dipaksain pasti. Kerja itu kan nyari duit, dipaksain.
kondisi bagaimanapun jalan. Itu namanya nyari. Makanya dunia itu jangan dicari, tapi apa? Jangan dilupakan. Yang dicari apa? Akhirat. Cari akhirat, jangan melupakan urusan dunia. Artinya ibadah, tapi tetap dagang, tetap kerja, tetap usaha, tetap ajar. Itu namanya cari akhirat, tapi tanpa melupakan urusan dunia. Allah sangat mencela dunia dan Allah sangat memuji akhirat. Makanya sangat rugi orang yang setiap hari otaknya hatinya hanya dunia doang. Sangat rugi. Sangat rugi orang yang hatinya, boleh perempuan boleh laki, otaknya dunia aja. Pengen tidur, otaknya dunia, hatinya dunia. Bangun tidur, otaknya dunia, hatinya dunia. Oh, sangat rugi itu orang. Nggak ada demikian. Kalau udah demikian, akhirnya ibadahnya nggak ada. Untuk belajar agamanya sama sekali nggak ada. Udah, otaknya udah dunia aja udah. Gimana cari duit, kumpulin duit, padahal dia bakal ninggalin itu duit. Cari duit, kumpulin duit, padahal dia bakal ninggalin itu duit. Ini rugi orang yang prinsipnya tadi pertama tuh, cari dunia, jangan melupakan akhirat. Sangat beruntung orang yang prinsipnya pertama tadi itu, cari akhirat, jangan melupakan dunia. Kita mesti begitu, cari akhirat. Capek-capek haji, capek-capek baca Quran, capek-capek qiyamul lail, capek-capek duha, capek-capek qabliyah, capek-capek ba'diyah. Itu namanya cari akhirat. Tapi tanpa melupakan apa? Dunia, kerja, tetap berubah itu semua. Itu namanya cari akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Dikira dunia lama kali ya. Dikira dunia apa? Lama sebentar dunia. Benar, telah udah habis dunia kita. Mati kita. Jadi dikira dunia lama, kan agak sebentar orang dunia. Orang yang susah di dunia sebentar. Ketimbang susah gimana? Di akhirat, susah dunia sebentar doang. Makanya di sini judulnya apa? Allah mencela, menghinakan dunia, dan Allah memuji akhirat. Karena begitu prinsipnya. Faedah itu ini sebuah faedah, sebuah manfaat. Ruwiyah diriwayatkan, Allah Ta'ala naja Musa sallallahu alaihi wasallam bimi'ati alfi kalimatin wa arba'ata asyara alfa kalimatin fi thalathati ayyamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak dialog Nabi Musa dengan 114.000 kalimat dalam waktu 3 hari. Allah berdialog dengan Nabi Musa dengan 114.000 kalimat dalam waktu 3 hari. Maka minha, dan di antara isi dialognya antara Allah dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, an qala lahu, Allah bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, lam yatasanna ilayya al-mutasanni'una bi misli zuhadi fid dunya. Dibenerin tuh yang datang tuh untuk kita. Itu bukan zuhdi tapi apa? Zuhadi. Dibenerin tuh. Itu bukan zuhdi tapi zuhadi. Haknya tambahin alif. Kalau kita nggak belajar sallallahu, nggak belajar sholat, nggak belajar tahu, nggak tahu salah ini kita. Sebenarnya yang salah bukan perkaranya. Lam yatasanna ilayya al-mutasanni'una bibirni zuhadi fid dunya. Tidak berbuat amal saleh kepada aku, kata Allah, seperti orang-orang yang zuhud di alam dunia. Zuhud itu artinya itu orang hatinya, pikirannya sangat cinta kepada akhirat dan berpaling dari urusan dunia. Itu namanya zuhud. Bukannya dia miskin kemudian meninggalkan apa? Dunia, atau misalnya dia kaya meninggalkan dunia. Itu bukan zuhud. Zuhud apapun yang Allah berikan kepadanya, maka di hatinya, di otaknya adalah hanya akhirat toh. Dia berpaling daripada urusan apa? Urusan dunia. Tetap dunia dicari, tapi dia kagak meninggalkannya, tetap dicari. Zuhud begitu ya. Jadi zuhud itu dia di hatinya, di pikirannya bahwasanya dia tidak suka kepada urusan dunia, yang dia penting adalah urusan akhirat. Itu namanya zuhud, seperti itu. Kalau orang nggak mampu, orang susah, zuhud. Emang tangannya wadah bisa. Tapi orang kaya zuhud luar biasa. Ada orang mampu zuhud,
Di hatinya nggak ada dunia, di otaknya nggak ada dunia. Semua untuk Allah, semua untuk agama, semua untuk Rasulullah SAW. Itu orang kaya luar biasa. Makanya ada dua orang waliullah, kasih Allah. Yang satu kaya, yang satu miskin. Kata waliullah yang kaya ini bilang kepada muridnya, waliullah yang miskin bilang kepada guru Anda, di hatinya masih ada dunia. Disampaikan ini kalimat nih kepada gurunya, tuan guru, tadi itu guru yang di sana bilang bahwasanya tuan guru masih di hatinya ada apa? Ada dunia. Iya benar. Kenapa demikian? Saya cuma punya sepasang sendal saja. Kalau saya pergi ke masjid, ke mushola, sholat, maka di hati saya takut apa? Hilang sendal tuh begitu tuh. Saking luar biasanya nih waliullah, kasih Allah tuh. Luar biasa kasih Allah. Jadi zuhud seperti itu. Berarti zuhud nggak ada ukuran dia kaya dia apa? Miskin, karena di hati ada otaknya dia. Berapa banyak orang kaya yang zuhud? Berapa banyak orang yang miskin yang apa? Yang tidak zuhud. Berapa banyak orang yang kaya zuhud? Berapa banyak orang yang miskin tidak apa? Tidak zuhud. Dia kaya. Ada punya guru, syekh, kiai, habib, kaya raya. Ilmunya luar biasa, tapi dunia tidak ada di hati mereka. Tahu dari mana? Itu dunia yang dapat dibagi-bagi ke orang lain. Jadi nggak ada patokan ya, nggak ada patokan standar orang yang kaya tidak zuhud. Justru orang kaya zuhud itu luar biasa. Tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, tidak bisa berbuat ibadah kepada aku seperti ibadahnya orang-orang apa? Orang-orang yang zuhud di alam dunia. Jadi zuhud bukan bajunya jelek ya, bukan kainnya jelek, itu bukan zuhud, memang susah. Bukan zuhud lain tuh urusannya tuh. Agama suruh tampil bagus, tampil cakep. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang apa? Yang indah-indah. Jadi zuhud bukan dari pakaian. Untuk orang zuhud kenapa ya? Itu motor susah dicela, bukan zuhud. Emang apa? Emang susah, bukan zuhud. Jadi zuhud bukan dari apa? Dari harta yang dia punya, itu bukan patokan di situ. Jadi tadi kata Allah, wahai Musa, tidak bisa berbuat ibadah kepada aku seperti ibadahnya orang-orang yang zuhud di alam dunia. Udah paham zuhud tadi ya? Jadi orang yang zuhud di hatinya, di pikirannya hanya ada akhirat tok, tidak ada dunia sama sekali. Walam yataqarrab ilayya al-mutaqarribuna bimithli al-wadi'ina amma harramtu alaihim. Itu dari itu. Bukan wali, tapi apa? Wadi'ina. Bukan warak ya, bukan warak. Warak sifatnya, wadi'in orangnya. Ada warak adalah sifatnya. Orang yang warak artinya orang yang menjaga dari hal-hal yang Allah haramkan. Itu orang disebut sebagai wali. Sifatnya namanya warak. Jadi ada warak, ada wali. Wali orang yang bersifat warak. Arti warak apa? Orang yang menjaga diri daripada hal-hal yang Allah haramkan. Ini haram, apa ini nggak diambil itu orang warak sifatnya. Orang disebut sebagai wali namanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa lam yataqarrab ilayya al-mutaqarribuna bimithli wadi'ina amma harramtu alaihim. Dan tidak bisa beribadah kepada aku seperti ibadahnya orang-orang yang warak, orang-orang yang menjaga diri dari sesuatu yang Allah haramkan atas mereka semua. Nggak bisa. Makanya orang tuh ibadah mesti zuhud. Orang ibadah mesti apa? Mesti warak. Mesti itu wajib tuh. Orang ibadah mesti zuhud. Artinya otaknya hanya urusan apa? Akhirat tuh. Kemudian orang ibadah mesti apa? Mesti warak. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan. Banyak orang yang nggak warak. Kan begitu. Dia ibadah tapi nggak apa? Nggak warak. Contohnya ya korupsi, kan begitu. Udah ketahuan gede gajinya pejabat, tapi masih apa? Korupsi. Itu namanya itu orang apa? Ada warak, ibadah dia, sholat, dia puasa, dia haji, tapi tidak apa? Tidak ini sifat warak. Jadi warak penting, kita warak penting.
Jadi kata Allah tadi yang pertama, wahai Musa, tidak bisa beribadah kepada aku seperti ibadahnya orang-orang yang apa tadi? Yang zuhud di alam dunia. Yang kedua, tidak bisa beribadah kepada aku seperti ibadahnya orang-orang yang warah, yang menjaga dirinya dari aku yang aku harapkan atas mereka. Yang ketiga, walam yata'abbad ilayya al-muta'abbiduna bimithli bukka'ina min khasyati. Kurang lagi tuh, kurang ya dengan nun tuh. Bukan bukka'i, tapi bukka'ina, kurang ya dengan nun. Dan tidak bisa beribadah kepada aku seperti ibadahnya orang-orang yang menangis karena takut kepada aku. Bukan nangis karena utang ya, bukan nangis karena hal-hal dunia, bukan. Ini nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut demi Allah, nanti gimana masuk alam kubur, nanti gimana masuk di alam mahsyar, nanti gimana dihisab di hadapan Allah. Dia takut demi Allah. Jadi pertama tadi kata Allah, wahai Musa, tidak bisa beribadah kepada aku seperti ibadahnya orang-orang yang zuhud di alam dunia. Yang kedua, tidak bisa beribadah kepada aku seperti ibadahnya orang-orang yang wara. Yang ketiga, wahai Musa, tidak bisa beribadah kepada aku seperti orang-orang yang apa? Yang nangis karena takut kepada aku. Ini penting nih, kita mesti ada zuhud, mesti ada wara, mesti ada nangis sampai Allah, takut kita sama Allah. Hati kita mesti cengeng sama Allah, takut kita takut ya Allah, takut banget begini. Kalau sekarang nggak takutnya Allah, takutnya kalau merah berhenti. Sembahyang terusin. Yang Allah haramkan tetap ditabrak. Allah suruh sembahyang dia nggak sembahyang. Sinnya habis diperpanjang lagi dia, perpanjang. STNK-nya habis perpanjang lagi dia, perpanjang. Itu kan hukum manusia semua. Bila Allah suruh sembahyang, nggak sembahyang. Allah suruh puasa, nggak puasa. Makanya orang-orang yang melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti taat kepada hukum pemerintah. Orang yang dia melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dipastikan ini orang taat kepada hukum siapa? Hukum pemerintah. Pasti taat. Namanya Allah takut jelas. Perintah dikerjain memang perintah Allah. Wajib ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jelas ya. Jadi pertama tadi kata Allah, wahai Musa, tidak bisa beribadah kepada aku seperti ibadahnya orang-orang yang zuhud di alam dunia. Yang kedua, tidak bisa beribadah kepada aku seperti orang-orang yang apa? Yang wara. Yang ketiga, tidak bisa beribadah kepada aku seperti orang-orang yang nangis karena takut kepada aku. Kita mesti ada ini. Kita mesti ada tiga-tiganya. Dunia sebentar hilang habis surya. Pencari apaan? Sebentar hilang habis pencari apaan dalam dunia kita. Wajib dagang, wajib usaha, wajib kerja, wajib cari duit, tapi jangan meninggalkan apa? Akhirat. Dunia sebentar. Faqala Musa, maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi fama a'adabta lahum, ya Allah, apa yang kau persiapkan untuk mereka semua? Ya Allah, apa yang kau persiapkan untuk mereka semua? Wa bimana jazaitahum, dengan apa engkau membalasnya mereka semua? Nabi Musa lain lagi, kata Nabi Musa, ya Allah, apa yang kau persiapkan untuk mereka semua? Yang kedua, ya Allah, apa yang kau balas nanti untuk mereka semua? Maka lahu, maka Allah mengatakan, ya Musa, wahai Nabi Musa, amma zuhaduna, bukan zuhadun, amma zuhadu faqad abahtu lahum jannati. Adapun orang-orang yang zuhud di alam dunia, maka aku memperbolehkan untuk mereka surga aku mereka masuki. Yabituna fiha haitsu sya'u, mereka boleh bermalam dalam surga aku sekehendak mereka. Itu orang-orang yang apa tuh? Yang zuhud di alam dunia. Yang kedua tadi apa tuh? Orang-orang yang wara. Wa ammal wari'una, adapun orang-orang yang wara, fa udkhiluhumul jannata bighairi hisabin, maka aku masukkan mereka ke dalam surga tanpa dihisab sama sekali. Ada orang yang Allah hisab berat yang dihisab di hadapan Allah. Satu permasalahan
yang kita ada masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah hisab sampai 5.000 tahun. Satu permasalahan Allah hisab sampai 5.000 tahun. Maka kita ngomong udah baik-baik aja deh udah dalam dunia deh. Jangan ada hasad, jangan ada dengki sama orang, jangan ada ini. Udah masing-masing Allah kasih bagiannya. Masing-masing Allah kasih apa? Bagiannya udah, nggak ketukar rezeki, nggak ketukar. Orang lu kan gitu, rezeki lo nggak ketukar dengan dia. Masing-masing Allah kasih apa? Bagiannya ada. Karena ada orang yang tetangga beli mobil, dia yang pakai koyo. Ada ini begitu, ada orang ya Allah mulutnya tajam banget. Tuh kemana-mana bisa beli mobil. Kalau tidur di belek, gitu. Iya orang iseng mulutnya itu orang bisa beli mobil. Kemana-mana. Kalau tidur dia apa? Dia melek. Ente masih molor, dia udah apa? Udah bangun, udah keluar. Ada teman kami jualan online di rumahnya, tetangganya sampai jahat mulutnya. Dia bilang apa? Itu orang kayak ngepet kali. Sampai dia pikir ente. Kayak apa? Kayak ngepet. Ya Allah. Karena dia nggak pernah keluar apa? Nggak pernah keluar rumah. Orang jual belinya secara apa? Online. Nggak pernah keluar rumah, kirim barang itu jasa apa? Jasa kargo segala macam kan ke rumahnya dia datang yang pernah nggak pernah keluar rumah atau orang pengusaha di rumah online. Dia bilang kayak itu Allah luar biasa. Kayak begitu orangnya hati iri ya. Nah, tadi orang yang zuhud itu ingat tadi ya, satu masalah di hadapan Allah dihisab sampai ke berapa tahun tuh? 50 tahun. Pakai itu orang-orang kok baik-baik aja deh. Orang benci ente, masa bodoh yang penting ada nggak benci sama dia. Orang nyakitin ente, masa bodoh yang penting ada nggak sakitin dia. Udah gitu aja udah. Karena sangat berat tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan di hadapan Allah. Ada masalah di manusia aja kita ada hukum negara berat gak tuh? Berat di verbal. Masuk ke jaksa, aduh berat hukum manusia aja berat gitu. Lagi nanti hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segalanya. Nggak bisa dikali-kaliin, nggak bisa. Tapi kalau manusia masih bisa diapain? Dibohongin. Tapi kalau Allah nggak bisa dibohongin sama sekali. Jadi kata Allah tadi, wahai Musa, adapun orang-orang yang zuhud di alam dunia, maka aku memperbolehkan untuk mereka tadi apa? Surga aku. Mereka tadi boleh apa? Boleh menginap dalam surga aku sekehendak mereka. Yang kedua tadi, adapun orang-orang yang warak, maka aku masukkan mereka dalam surga tanpa diapakan? Tanpa dihisab, langsung masuk tanpa dihisabnya Allah. Yang ketiga, wa ammal bukauna falahumur rafiqul a'la. Adapun orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka ar-rafiqul a'la, berdekatan dengan Allah yang maha tinggi. Allah, kayak apa ya asyik nih orang tuh. Orang sekarang dekatan pejabat, foto ya selfie ya. Masukin status, aku bersama dia. Iya, dekat dengan pejabat ini biar kata orang apa? Dekat dengan pejabat, bangga kayaknya, senang kayaknya. Kan pejabat ada masanya sebentar, 5 tahun kelar udah, 10 tahun paling lama kelar udah. Selebihnya orang biasa lagi. Ini Ar-Rafiqul A'la. Orang-orang yang sering nangis kepada aku kata Allah Subhanahu karena takut kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala, mereka punya posisi Ar-Rafiqul A'la, bertetanggaan sangat dekat kepada Allah yang Maha Tinggi. La yusyarikuhum ahadun fihi, yang tidak ada serikat satu orang pun dari kalangan manusia hamba aku pada itu tempat. Luar biasa ya. Makanya dikit-dikit mesti ada tadi zuhud dengan dunia. Yang kedua mesti ada warah yang bukan hak ente jangan diambil. Bukan bagian ane. Ini sih bagian orang, bagian mustahil zakat ya. Kan diuji tuh. Yang bukan ambil bukan, tapi panitia kan. Panitia zakat, panitia kurban diuji. Yang bukan bagiannya jangan diambil. Kan orang demen mengambil bagian yang bukan bagiannya. Orang demen mengambil bagian yang bukan apa? Yang bukan bagiannya. Itu haram di situ, hukumnya nggak boleh. Agama melarang di situ. Nanti yang boleh tahu, udah ngerti, udah ngaji, ngapain? Berat nanti Allah hisab ya begitu. Ambil lagi bagiannya, udah. Yang bukan bagiannya pulangin, bukan bagian kita. Jadi kita mesti ada zuhud, mesti ada wara, mesti ada tidak nangis karena takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, inna iblisa, sungguhnya iblis namanya Azazil. Iblis namanya Azazil. Jangan namain anak Azazil ya, itu nama iblis tuh, Azazil. Inna iblisa, sungguhnya iblis ya'ridu dunya kulla yawm 'ala nasi, menyodorkan dunia kepada orang semua setiap hari. Iblis nyodorin, ngasih unjuk, ngasih tahu kepada semua manusia di alam dunia setiap hari, disodorin dunia nih. Ayaqulu man yashtari syai'an yadurruhu wa la yanfa'u, kata iblis, siapa yang mau beli sesuatu ini yang bisa membahayakannya dan tidak ada manfaatnya. Nih iblis ngomong nih, setiap hari iblis nyodorin kan tadi dunia kepada semua manusia, sambil bilang siapa yang mau beli sesuatu yang membahayakannya dan tidak ada manfaatnya, wa yahummuhu wa la yasurruhu, sesuatu yang membingungkan dia, membuat dia gelisah dan tidak mengembirakannya. Fayaqulu ashabuha usyaquha, maka orang-orang dunia dibilang nahnu, kami yang mau beli. Luar biasa ya. Iblis setiap hari dari apa? Nyodorin dunia kepada semua manusia setiap hari, sambil bilang siapa yang mau beli sesuatu yang membahayakannya, ingat itu sesuatu yang apa? Membahayakannya, tidak apa? Tidak membuat dia manfaat, membuat dia gelisah, tidak membuat dia senang. Maka bilang ini ashabud dunia, usyakud dunia, orang-orang yang asyik dengan dunia, orang-orang yang memang di ahli dunia, nahnu, kami yang mau beli. Fayaqulu, kata iblis, inna thamanaha laysa darahima wala dananira, harga untuk membeli sesuatu ini bukan pakai uang dirham atau uang pintar, nggak pakai rupiah, nggak pakai dolar, nggak pakai itu. Wa innama nasihu wa nasibukum minal jannah, harganya kalian beli jual dengan surga. Oh, iblis luar biasa ya. Betul nggak nih? Betul nggak ucapan iblis nih? Betul nggak? Betul ente. Orang ninggalin surga buat dapetin apa? Dapetin dunia doang. Gak sembahyang, gak puasa, gak zakat, pokoknya orang sekarang gak belajar agama. Itu namanya ninggalin apa tuh? Ninggalin surga, ngebeli dia punya urusan-urusan yang memang untuk akhiratnya, surga ditinggalin. Buat ngebeli apa tuh tadi tuh? Ngebeli dunia. Dapat dunianya? Gak dapat. Gak semua orang dapat dunianya. Dari muda terus kumpulin duit, udah tua sakit, udah berapa? Berdoa, duitnya habis berapa? Berdoa. Benar ya kata iblis ya, wa innama huwa nasibukum minal jannah, yang aku jual harganya harus dibayar dengan apa tadi? Dengan surga. Wah, mengerikan ya. Jadi ngebeli dunia harus dibayar dengan apa tadi? Dengan surga. Fa'in nishtaraituha bi arba'ati asya'a, maka sesungguhnya aku membelinya dengan 4 hal. Pertama, bilang tidak, orang yang memang dia mau dunia harus dapat kutukan dari Allah. Wa ghadabihi, yang kedua harus dapat marahnya Allah. Wa sakhati, harus dapat murkanya Allah. Wa adabi, yang terakhir harus mendapatkan siksanya Allah. Tuh, orang yang mau dunia kata iblis, maka berarti dia harus dapetin apa tadi? Laknatnya Allah. Yang kedua harus dapetin marahnya Allah. Yang ketiga harus dapetin murkanya Allah. Yang keempat harus mendapatkan adabnya Allah. Wa bi'tul jannata biha, aku jual surga dengan 4 hal tadi. Allah mengerikan kayak begini ya. Makanya tadi dari awal dia bilang prinsip kita cari akhirat, jangan lupain apa? Jangan lupain dunia, cari akhirat. Sembahyang, baca Quran, baca agama, doa, qabliyah, ba'diyah, baca ratib, tasahhadan. Tapi jangan lupain kerja, jangan lupain dagang, jangan lupain segala macam urusan dunia. Cari duit, sebanyak-banyaknya silahkan. Jangan lupain itu. Meriah. Jadi iblis menjual surga dengan laknat Allah. Iblis menjual surga dengan marahnya Allah. Iblis menjual surga dengan murkanya Allah, dengan adabnya Allah. Ayaquluna
maka ahli dunia, maka orang yang senang dengan dunia, kalau tidak mereka bilang ada, kami redha dengan semua itu. Benar nggak ada ucapan ini? Benar ente, benar, udah benar banget itu semua ini, benar udah, benar. Tinggalin sembahyang, tinggalin puasa Ramadan, Allah kaya kagak, sampai mati gak kaya tuh orang, sampai mati gak kaya tuh orang. Yang kaya aja dapat murkanya Allah, apalagi yang gak kaya, mengerikan. Sampai mati gak kaya. Ente perhatiin lingkungan ente aja, bukan perhatiin. Itu orang kaya kagak, gak sembahyang sampai mati gak kaya, gak puasa Ramadan sampai mati gak kaya, dicari belum ya, apa kaya, apa kaya. Oh, mengerikan. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, makasih banyak ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bisa baca Quran, bisa qiyamul lail, alhamdulillah. Fayaqulu uridu an arbah alaikum fiha. Kata iblis, saya pengen untung dari ini jualan, saya pengen apa? Udah dia ngebeli surga itu orang ahli dunia, udah itu ahli surga, udah itu ahli dunia dapetin laknat Allah, dapetin marahnya Allah, kutukannya Allah, murkanya Allah, adabnya Allah. Dia masih pengen untung lagi. Allah kan perasaan ibu sih luar biasa. Ayo, kalau dah maka ahli dunia bilang, naam, iya, fayabi'uhum iyaha, mereka, maka dia menjual itu ahli dunia iyaha dengan itu keuntungan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu, baru iblis bilang, bi'satil tijarah, inilah perniagaan, inilah perdagangan yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untung enggak tuh orang ahli dunia? Gak untung sama sekali. Untung iya, untung dunia, untung akhirat. Kan itu ada sekitar itu di bukan itu. Banyak orang yang nggak sembahyang subuh asal maghrib isya. Buat cari apa? Buat cari dunia. Banyak orang yang meninggal masalah buat cari apa? Buat cari dunia. Kaya apa? Kayakah mereka? Nggak kaya sama sekali. Sampai mati nggak kaya mereka. Mengerikannya. Berjuang urusan yang sangat-sangat luar biasa, sangat tinggi di hadapan Allah, yang sesuatu yang sangat hina di hadapan Allah. Dan judulnya menghinakan dunia, mencela dunia, dan memuji akhirat. Kita jangan jadi ahli dunia ya. Tadi ya prinsip kita tadi apa? Cari akhirat, jangan melupakan dunia. Paksain diri kita ya, baca Quran. Paksain, lagi males nih, Qurannya pegang, baca Quran, paksain. Lagi malas datang malasnya, baca Quran, paksain. Malas datang nih, paksain duha. Malas datang, baca selawat, paksain. Jangan enggak. Entar setan masuk, hidup masuk, udah hilang semua tuh, hilang semuanya. Ya Allah, Allahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa dar.